ओम हे भगवत स्वरूप भगवान, हे भगवत स्वरूप भगवान, हे प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे भगवत स्वरूप भगवान, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वाला भक्तो, परम श्रोताओ, आप सर्वेना हृदय कमल में विराजता विष्णु परमात्मा श्री हरि भागवत स्वरूप भगवान नोरता आदि शक्ति माता एमने कोटाना कोटि दंडवत प्रणाम। नमस्ते स्ते ते जगत कारणाय। नमस्ते चित्ते सर्वलोकाश्रयाय। नमो द्वैत त्वया तत्वाय मुक्ति प्रदाय। नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय। अर्थात जेने दुनिया बनावी छे ते भगवान ने आपणे नमस्कार करीए छीए, तथा जे दुनिया चलावे छे तेने तथा एवा सत्यने प्रणाम करीए छीए जे सत्य असमान छे। एना जेवुं बीजुं कोई सत्य छे तथा जे सत्य मुक्ति अपनारू छे तथा આપણે એ અનંત સર્વોચ્ચ સ્વને પ્રણામ કરીએ છીએ, જે સ્વ બધા જ ક્ષેત્રોમાં વ્યાપ્ત છે, રહેલું છે। આપણે આજે આદ્ય શક્તિ માં એમની પરમ કૃપા ભાગવત સ્વરૂપ ભગવાન એમની પરમ કૃપા એ કારણથી આપણે આજે ભગવાન કૃષ્ણનો જન્મ કરાવવાનો છે। પણ ઘણી કથાઓ હજી કહેવાની બાકી છે। રામ જન્મ આપણે કર્યો, પ્રભુ શ્રી રામ એમની કથા કરી,
वाला भक्तों, सोने की लंका रावण ने शक्ति प्राप्त करके लूट ली, छीन ली, लेकिन एक तो एक तोलो भी रावण कोई ने दान नहीं आप्यो કહેવાય છે ને આખી લંકા સોનાની હતી પણ એમાંથી એક તલવાર વાલી રતિભાર પણ કોઈને રાવણે સોનું દાનમાં આપ્યું હોય એવું નથી ત્યાં લખવામાં આવ્યું, એવું બન્યું પણ નહીં હોય વાલા ભક્તો। એટલે આપી શકે એ બધું આપી શકે। આ કૃષ્ણ એમની પાસે પણ સોનાની દ્વારકા હતી એવું કહેવાય છે ને કથામાં। અને કૃષ્ણ એમણે આખી લંકા અરે હે પ્રભુ કૃષ્ણએ આખી દ્વારિકા નગરી એનો ત્યાગ કર્યો, કરી દીધો ઈ આ કૃષ્ણ દરિયામાં ડૂબાડી દીધી, એને કહેવાય ત્યાગ। જરાય લાલચ નહીં। કળિયુગમાં તો વાલા ભક્તો એવડી મોટી લાલચ હોય કે આપણે ગુજરાતીમાં કહેવત એ છે કે ચમડી તૂટે હાથની, શરીર તૂટે પણ દમડું ન છૂટે। પેલા તો એવું ચલણ હતું, રૂપિયો નતો, પેલા દમડું હતું એ ચલણ। એટલે એની કહેવત પડી ગઈ એટલા વર્ષો પહેલાથી કે ચમડી તૂટે પણ દમડી ન છૂટે। આ નિયમ કે રાવણ એને બહુ સોનું અને સોનાની લંકામાં હતી લાલચ, છોડી ન શકતો। એક તોલો સોનું કોઈને આપ્યું નથી, પણ કૃષ્ણ એમણે આખી પોતાની સોનાની દ્વારિકા નગરી એ છોડી દીધી છે। આ એટલે કૃષ્ણ એમનું મહત્વ બહુ જ વધારે છે વાલા ભક્તો। આપણે પછી તો કદાચ સમય આપણી પાસે ન હોય, આ કથા ચાલે જો ટ્રેન ઉપર આવી જશે તો પછી અને તમે ઊંચા નીચે થશો એના કરતા પહેલા આપણે તમારી મનની ઈચ્છા અને સંકલ્પ પૂરો કરીએ તો હાલો તમે પણ અને આપણે ભગવાનને રાજી કરીએ, આદ્ય શક્તિને રાજી કરીએ, પ્રભુની કૃપા દયા થાય એવું કરીએ। ભક્ત ભગવાનને સતત હંમેશા કહે છે તુજે વાસતા તેરે ભક્ત કા, તુજે વાસતા तेरे भक्त का, कभी जहाँ मुझे ना छोड़ना, मैं भटक ही जाऊंगा राह में, मैं भटक ही जाऊंगा
राह में तू न साथ मेरे चला अगर, तू न साथ मेरे चला मगर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, किसी राह पे किसी मोड़ पर, किसी राह पे किसी मोड़ पर कहीं चल न देना दिल तोड़ कर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। हे प्रभु, ये सफर ही मेरी हयात है, ये सफर ही मेरी हयात है, मेरा हम सफर तेरा साथ है, मेरा हम सफर तेरा साथ है, नहीं जूझतजू किसी और की, नहीं जूझतजू किसी और की, मेरी जन्नत तो है तेरा दर, मेरी जन्नत तो है तेरा दर, किसी हाल में किसी मोड़ पर कहीं चल न देना दिल तोड़ कर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। हे भगवान, हे प्रभु, किसी रोज तुझसे बिछड़ के मैं, किसी रोज तुझसे बिछड़ के मैं तुझे ढूंढता फिर उधर बदल, तेरा साथ है तो है जिंदगी, तेरा साथ है तो है जिंदगी, तेरा प्यार है तो है रोशनी, तेरा प्यार है तो है रोशनी, कब सांस रुक जाए क्या पता, कब सांस रुक जाए क्या पता, कब मौत आ जाए क्या खबर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। भक्त कहे छे, हे प्रभु, तेरा रंग साया बहार का, तेरा रंग साया बहार का, तेरा रूप आईना प्यार का, तेरा रूप आईना प्यार का। भगवान कहे छे, हे प्रिय भक्त, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, इसलिए तुझे आन जन्म में छुपा लूं, हे भक्त, तुझे आन जन्म में छुपा लूं, तुझे लग न जाए दुनिया की नजर,
जल मेरे हम सफर मेरे हम सफर मेरे हम सफर मेरे हम सफर आ અને ભગવાન એનો પ્રેમ છે એ બહુ જ અમૂલ્ય અને ભક્તિથી જ ભગવાન કૃપા કરે છે. શ્રી શુક ઉવાચ અત્રિ અને અનસૂયા એમના આપણે વિવાહ કરાવ્યા અને એમની કથા પણ કરી. દત્ત દુર્વાસા અને ચંદ્ર એમના પ્રાગટ્યની કથા બહુ સુંદર કરી છે. હે રાજન, બ્રહ્માજીએ આ ચંદ્રને બ્રાહ્મણનો ઔષધિઓનો અધિપતિ બનાવ્યો છે, પ્રમુખ બનાવ્યો છે ચંદ્રને બ્રહ્માજીએ. આ બ્રહ્માના દીકરાનો દીકરો ચંદ્ર થાય છે. ચંદ્રને પ્રમુખ બનાવ્યો, બ્રાહ્મણોનો, ઔષધિઓનો, નક્ષત્રોનો. એટલે ચંદ્રને અભિમાન તો આવે. અભિમાનના કારણથી અને ચંદ્રનું એવું દિવ્ય રૂપ કે બધા જ આકર્ષાઈ જાય એવું દિવ્ય રૂપ. આ કૃષ્ણ જેટલું તો નહીં જો. હાજી હાજી. અને એમ કહો ને કે એ સિવાય બીજા કોઈનું આવું રૂપ છે જ નહીં, હતું જ નહીં. એટલે પણ ચંદ્રને એના રૂપનું અભિમાન આવ્યું છે. આપણામાં કઈક સ્પેશિયાલિટી, કઈક ડિગ્રી, કઈક ચતુરાઈ, કઈક એવી સ્કિલ, ઉત્તમ બુદ્ધિશક્તિ હોય અને કોઈ થોડું એવું અભિમાન આવી જાય તો નુકસાન ન થાય. પણ આપણામાં કાંઈ ન હોય અને આપણે ખોટી આ બધી આખી દુનિયાની વાતો કર્યા કરીએ તો એનાથી નુકસાન થાય. આપણું અભિમાન એ આપણને નુકસાન કરે છે. આ ચંદ્ર એમણે પોતાના ગુરુ બૃહસ્પતિની પત્ની તારા એનું અપહરણ કર્યું અને ઉપાડી ગયો તારાને ચંદ્ર. હવે બૃહસ્પતિ અને ચંદ્ર એ વચ્ચે દુશ્મની થઈ, તકરાર ઉત્પન્ન થઈ. ચંદ્રના પક્ષમાં શુક્રાચાર્ય અને બધા અસુરો પણ હતા, કારણ કે શુક્રાચાર્ય એ દૈત્યોના ગુરુ હતા ને, એટલે શુક્રાચાર્ય અને બધા અસુરો ચંદ્રના પક્ષમાં અને બૃહસ્પતિના પક્ષે એ ગુરુ હતા ને ઇન્દ્ર અને બધાયના, એટલે બધા દેવો હતા. ઇન્દ્ર પણ બૃહસ્પતિના પક્ષે હતા. આમ જોઈએ ને આપણે તો બૃહસ્પતિના પક્ષે વધારે બળ કહેવાય. ન્યાય નીતિ પણ બૃહસ્પતિના પક્ષે હતી એમ પણ કહી શકાય છે. ચંદ્ર એ ગમે તેમ હોય તો કોઈની પત્નીને ઉપાડી જવાય એટલે ન્યાય નીતિ પણ આ ના પાડે છે, નહીતર અપરાધ થાય. ચંદ્રનું આ કાર્ય અપરાધયુક્ત
ભક્ત ગણાય છે. બ્રહ્માજીએ ચંદ્રને, કારણ કે એના દીકરાનો દીકરો હતો ને, બ્રહ્માજીએ કીધું જરા આવું ન કરાય ભાઈ, તો ગમે તેટલો પદ સત્તા તો પણ કોઈની પત્નીને ન ઉપાડી જવાય, અપરાધી કર્મ ન કરાય. આપણે ક્યારેય કોઈ સભ્યને એવું કહેશું, આપણે કઈ અપરાધી કર્મ કરતો હોય તો આપણે સામુ તરફદારી કરી અને ઝઘડા તકરારો કરીએ. આ કારણથી ભાગવત એ આપણને દિવ્ય બુદ્ધિ આપે છે. બ્રહ્માજીએ સમજાવ્યું, ચંદ્ર સમજી ગયો આ એક મહત્વનો ગુણ કે આપણે ક્યારેક ભૂલ થાય તો પછી જો આપણે સદબુદ્ધિ આવે અને સમજણ આવે તો સમજી જઈએ. અને પછી એક શરત હોય છે, આ ભાગવતમાં લખ્યું છે કે ફરી વખત આવીને આવી ભૂલ ન કરવી, એ શરતે માફી મળે છે. અને બૃહસ્પતિએ પણ તકરાર સોંપી દીધી, એમને સ્વીકાર કર્યો એની પત્નીનો. પણ હવે પાછી તકરાર એવી થઈ બંને પક્ષ વચ્ચે કે બૃહસ્પતિ પાસે આવી એની પત્ની તારા ચંદ્રના કબજામાં તો ગર્ભવતી હતી. અને બૃહસ્પતિએ તકરાર કરી કે એ સંતાન મારું કહેવાય. ચંદ્રએ કહ્યું એ મારું છે. હવે સીધે સીધું બ્રહ્માજીએ તારાને બોલાવી બૃહસ્પતિની પત્નીને ગુપ્તમાં અને પૂછ્યું, ભાઈ બેટા આ કોનું સંતાન છે? એને તો ખબર જ હોય, સ્ત્રીને તો ખબર જ હોય કે મારા ગર્ભમાં છે એ સંતાન કોનું છે. આ એક કુદરતી તત્વ છે. એટલે એમને તો મર્યાદા રાખી અને ઉત્તર આપ્યો કે એ ચંદ્રનું સંતાન છે મારા ગર્ભમાં. અને એટલે સંતાન થયું ને એ ચંદ્રને સોંપી આપ્યા. એ સંતાન ચંદ્રને મળ્યું તારાનું, તો એનું નામ બુદ્ધ રાખ્યું ચંદ્રએ. આ બુદ્ધ છે ને ચંદ્રનો દીકરો થાય છે. હા, આ બહુ ગૂઢ કથા છે, સમજવામાં બહુ અઘરી પડશે, પણ આપણે એટલે શાંતિથી પછી ભલે મોટું થાય તો વાંધો નથી ને ભાઈ. તમને કોઈ ભક્તોને કૃષ્ણ જન્મ મોટો થાય તો એમાં ક્યાં કઈ વાંધો. આપણે ગઈકાલે એવું હતું કે નૃસિંહ ભગવાનનું પ્રાગટ્ય કરવાનું હતું તો સંધ્યા ટાળે કરીએ તો સારું, પછી તો ગમે ત્યારે કરી શકાય, એવું નથી. એમ આજે તો આ દિવ્ય કથા બુદ્ધ નામ રાખ્યું ચંદ્રએ એના દીકરાને. પછી એના લગ્ન કરાવ્યા ચંદ્રએ બુદ્ધના ઈલા નામની એક એની સાથે. અને ઈલા અને ચંદ્ર ઈ બેયને પણ એક પુત્ર થયો, એનું નામ પુરુરવા, એટલે એલ પણ એને કહેતા હતા. આ પુરુરવાને પહેલાના જન્મમાં, અગાઉના જન્મમાં એની ગુરુની પુત્રીએ કહ્યું હતું કે મારી સાથે લગ્ન કરો. ત્યારે એમને ના પાડી કે ગુરુની પુત્રી બેન કહેવાય, લગ્ન નહીં કરું. અને એટલે ગુરુની પુત્રી એ તો એમણે આ શ્રાપ આપ્યો કે તમને આ જન્મમાં નહીં એકેય જન્મમાં સ્ત્રીનો સંગ લગ્ન તમારા નહીં થાય. અને આનો બીજો જન્મ થયો પુરુરવા તરીકે, એલ તરીકે
હવે એકવાર એવું બન્યું, આ જુઓ કથા કેવી જમ્પિંગ કરે છે. તારા, ચંદ્ર, પુરુરવા, અને હવે પછી એવું જમ્પ થશે કે ઇન્દ્રલોકમાં કેસી નામના દૈત્યોએ ચડાઈ કરી. આ કેસી દૈત્યો ઇન્દ્રલોકમાંથી ઉર્વશીને ઉપાડી ગયો. આ ઇન્દ્રલોક આ કેવો દૈત્યો હશે કે ઉર્વશીને ઉપાડી ગયો. પુરુરવાએ આ ઉર્વશીને બચાવી. દૈત્યો એને મારી નાખ્યો. આને કહેવાય પરાક્રમનું કાર્ય, પરોપકારનું કાર્ય કહેવાય. હા, આ પરોપકારનું કાર્ય કર્યું પુરુરવાએ. પણ છતાંય આ ઉર્વશી કેવી કહેવાય કે એને એની સામે કોઈ નોંધે ન લીધી, એને આભાર ન કીધું. અને એ તો ઉર્વશી તો ગઈ સીધી પાછી ક્યાં ગઈ હશે? ઇન્દ્ર અને બધા એમને ઉર્વશીનો સ્વીકાર કર્યો નથી. કે તું મૃત્યુ લોકમાં ગઈ હતી, તને દૈત્ય ઉપાડી ગયો, હવે અમે તારો સ્વીકાર ન કરીએ. અને ઉલટી ઉર્વશી ઉપર શંકા કરી, આક્ષેપો કર્યા. હવે એટલે પાછી હવે શું થયું કે વાલા ભક્તો, ઉર્વશી પાછી આવી આ પૃથ્વી ઉપર મૃત્યુ લોકમાં. પણ છતાંય નથી આ પુરુરવાને મળતી નથી. આ કેવું કહેવાય? આ બધું આ ભગવાનની લીલા કહેશું કે પછી ઉર્વશીનું અભિમાન કહેશું? હવે એ તો આપણે દ્વિધા, આપણે નક્કી ન કરી શકીએ. ઉર્વશીને પૃથ્વી લોકમાં રહેવું અપસરા હતી. હવે પૃથ્વી લોકમાં રહેવું કેવી રીતે? સલામતીનું શું? કોઈ સુંદર સ્ત્રી અપસરા આ પૃથ્વી લોકમાં રહે તો એને સલામતી તો હોવી જોઈએ. ઉર્વશીને યાદ આવી ગયું. એકવાર વરદાન આપ્યું કે મૃત્યુ લોકમાં જો રહેવું પડે ક્યારે તો પશુને સાથે રાખવું તો કઈ વાંધો નહીં આવે. એટલે એને ઉર્વશીએ એક ઘેટું પોતાની પાસે રાખ્યું અને મૃત્યુ લોકમાં રહેવા લાગી છે. હવે આવી રીતે ઉર્વશી રહે, પુરુરવા પણ રહે. નારદજીએ ઉર્વશીને પુરુરવાની ઘણી વાતો કરી, પુરુરવાના ઘણા વખાણ કર્યા. નારદજીએ પણ પરોપકારના કાર્યો કરે. જુઓ, ઉર્વશીની પાસે ગયા અને સમજાવ્યું. હવે ઉર્વશી સમજી ગઈ. કારણ કે તનાવર નારદજી એ સમજાવે કે કોઈ ન સમજે એવું બને. એ અવળું સમજાવે તો અવળું તો ન સમજાવે, પણ પ્રભુની કૃપા અને લીલા હોય એવું સમજાવે તો સમજી જાય બધા. અને ઉર્વશી તો ગઈ પુરુરવા પાસે અને નારદજીનું નામ લીધું અને લગ્ન એનો પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો સામેથી. આવા ગ્રહો અને આવી એક પ્રભુ કૃપા કરી શકે. આપણને મર્યાદા નડતી હોય, આપણે કોઈને કઈ પ્રસ્તાવ ન મૂકી શકીએ, પણ પ્રભુ કૃપા કરે અને પ્રભુને ખબર પડે કે આની જરૂરત છે મારા ભક્તને, તો સામેથી જ પ્રભુ મોકલી શકે છે. અપસરાને મોકલી ઉર્વશીને પુરુરવાની પાસે. પુરુરવાને અગાઉના જન્મનો શ્રાપ યાદ હતો, પણ છતાંય એમણે હા પાડી દીધી કે લગ્ન તારી સાથે કરીશ. એને થયું કે સામેથી રજૂઆત થાય છે તો પછી શા માટે ના પાડવી? અને આપણે ગુજરાતીમાં એવું કહેવત છે, વારે વારે હું આપને એટલા માટે કહું છું કે આપણે આ
ગુજરાતીની કહેવતો મોટી ઉંમરના માણસોને પણ ખબર હોય એટલે કે એને સામેથી લગ્ન કરવાનો પ્રસ્તાવ રજૂ કરે છે સુંદર અપસર, તો શા માટે ના પાડી? એટલે એને કહેવત એવી છે કે લક્ષ્મી ચાંદલો કરવા આવે તો મોઢું જોવા ન જવાય, સીધું પ્રણામ કરીને લક્ષ્મીજીને સ્વીકાર કરાય. આ નિયમના આધારે એને સ્વીકાર કર્યો. ઉર્વશી એમણે લગ્ન કર્યા પુરુરવા સાથે. એક શરત રાખી કે મૈથુન કાર્ય કરવું હોય ત્યારે વસ્ત્ર વગર આવવું. ઈ સિવાય હું અપસરા છું એટલે ઈ સિવાય ત્યારે વસ્ત્ર વગર આવવું નહીં, નહીતર હું હોઈ જાય. આવી શરત રાખી. લગ્ન સમયે સાત પ્રતિજ્ઞા લીધી અને એ બધી યાદ હતી. હવે ઉર્વશી એને પાછી આ લગ્ન કર્યા ઇન્દ્રને ખબર પડી. ઇન્દ્રએ હવે પાછી અદેખાઈ આવી. ઉર્વશીએ લગ્ન કરી લીધા, એને પાછી લઈ આવ. હવે અને અપસરા તો ઇન્દ્ર લોકમાં જ હોય ને, એટલે ગંધર્વોને મોકલાવ્યા ઇન્દ્રએ કે જાઓ. અને ગંધર્વો એમને એવી યુક્તિ કરી ગંધર્વોએ કે ઘેટું લઈ આવ્યા અને નાસી ગયા, જવા લાગ્યા. અને ઉર્વશી હવે એને ખબર પડી કે આ ઘેટું મારું લઈ જાય છે, હવે મારી સલામતી નહીં રહે. એટલે એમને મદદ માટે પ્રકાર કર્યા. અને આ પુરુરવા એ સાંભળી ગઈ. એને રાત્રિ હતી ને તો એને દોટ મૂકી, વસ્ત્ર વગર જો અંધારા જેટલું લેવા માંગે, નહીતર તો ક્યાંક બહુ દૂર વયા જાય તો એટલે ઝડપ. અને વાલા બાપા આ ગંધર્વોએ ઘેટાને મૂકી દીધું. પુરુરવા ઘેટાને લઈ હરખાતો ઝડપથી એને સ્થિતિમાં એટલે વસ્ત્ર વગર ઉર્વશીની પાસે હાજર ઘેટું આપવા માટે. એનો બધ ઈરાદો નહોતો, પણ ઘેટું આપવા માટે અને આ શરતનો ભંગ થયો. ઉર્વશી તો પાછી વહી ગઈ ઇન્દ્ર પાસે અને ન્યા રહેવા પાછી ગઈ. ઇન્દ્રએ સ્વીકારી લીધી. હવે આ યુક્તિ કઈ રીતે ઉર્વશીને બોલાવવા માટે, લઈ આવવા માટે. પણ વાલા ભક્તો, આ તો ભાગવત, આમાં સત્ય હોય એ જ હાલે, સત્ય વગર કાંઈ ચાલે નહીં. એટલે સત્ય એવું કે ઉર્વશીએ ત્યાં ના જવાય, એના કલમ ન થઈ ગયા. પ્રતિજ્ઞા લીધી છે સાથે રહેવાની, પછી કઈ મૂકીને ન જવાય. પતિ પત્ની લગ્ન થઈ જાય, સપ્તપતિની વિધિ થાય, પછી પતિ પત્નીને કે પત્નીએ પતિને છોડીને ન જવાય. પણ હવે ઘડી વાત, એ વખતની વાત, એ વખતની. પણ ભાગવત એમ કહે છે કે સત્ય એનું પાલન થાય એટલા માટે પ્રભુ પોતે સમજાવવા ગયા છે. ઇન્દ્ર લોકમાં બોલો સમાધાન કરવા માટે ભગવાન પોતે ગયા. એક વાર તો આપણે જોયું હતું ને કે કૃષ્ણ સ્વરૂપે હતા ત્યારે સમાધાન કરાવવા ગયા હતા, પણ આજે તો પ્રભુ પોતે ગયા.
આને કહેવાય મધ્યસ્થી, કન્સિલેટર. અત્યારે કોર્ટમાં પ્રતિષ્ઠિત માણસોને બોલાવી અને કેસોનું સમાધાન, પક્ષકારોનું સમાધાન કરાવવા આ કન્સિલેટર ને બોલાવે છે અને સમજાવે કન્સિલેટરો, પછી સમાધાન થઈ જાય તો તકરાર ઓછી થાય અને શાંતિ ભર્યું વાતાવરણ રહે. એટલે વાલા ભક્તો, પ્રભુએ પોતે ઇન્ટરવેન્શન કર્યું, કન્સિલેટર તરીકેનું કાર્ય કર્યું અને ઉર્વશીને સમજાવ્યું, લગ્નનું મહત્વ સમજાવ્યું કન્સિલેટર તરીકે. અને ઉર્વશી એને 7 પ્રતિજ્ઞા એનું મહત્વ સમજાવ્યું. હવે ઉર્વશી પાછી આવી અને કાંઈ રીતે 2 જણા પ્રભુની કૃપા થઈ ને, એટલે અને પ્રભુની કૃપા થઈ ને તો ગયા જન્મનો શ્રાપ દૂર થઈ જાય. આ પુરુરવાનો શ્રાપ હતો ને ગયા જન્મનો, એ દૂર થઈ ગયો. આ પ્રભુની કૃપા છે. અને એને પણ 6 સંતાનો થયા છે. એમાંનો એક કુશાંબુ, અને કુશાંબુને ગાદી નામનો પુત્ર થયો. પુરુરવાના વંશમાં આ ગાદીના નામે રાજા હતો. આ ગાદીને સત્યવતી નામની સુંદર કન્યા જન્મી. એટલે પુરુરવાના દીકરાનો અને એની દીકરી એ સુંદર કન્યા એ ગાદી એની. અને સત્યવતીની સાથે લગ્ન કરવા રુચિક મુનિને ઈચ્છા થઈ. રુચિક મુનિએ ગાદી રાજા પાસે ગયા, સત્યવતીની માંગણી કરી. ગાદી રાજા અને સત્યવતી એમણે પોતે પરામર્શ કર્યો બાપ દીકરીએ. અને પછી એવી માંગણી કરી કે એક બાજુ કાળા કાનવાળા, ધોળા રંગના 1000 અશ્વ એટલે ઘોડા તમે લઈ આવ્યા. એટલે અમે આ સત્યવતીને તમારી સાથે પરણાવીએ. એને ખબર હતી બેયને, સત્યવતી અને ગાદી રાજાને, કે આ રુચિક મુનિ આવા ઘોડાઓ લઈ આવી ન શકે. પણ પછી તો રુચિક મુનિ પોતે મૂંઝાયા. આ ઋષિઓ, બ્રાહ્મણો, સંતો, ગુરુજનો એ મૂંઝાય ને તો ભગવાન તરત ઉકેલ આપે છે. આ ગાદી રાજા એને વરુણ દેવ એમણે આવા અશ્વો આપ્યા. અને એના કારણથી રુચિક મુનિ અને સત્યવતી એના લગ્ન થયા છે. આ એક કેટલી ગૂઢ કથા. અને એ બંને એમાં રુચિક મુનિએ સત્યવતીની માં એને કહ્યું કે તમને બ્રહ્મ વેતા એવો પુત્ર થશે. અને સત્યવતીને પુત્ર થયો એનું નામ જમદગ્નિ પાડ્યું છે. સત્યવતીની ઉંમર પૂરી થતા કૌશિકી નદીમાં વહેવા લાગી. સત્યવતીના પુત્ર જમદગ્નિ એના લગ્ન રેણુની પુત્રી રેણુકા સાથે થયા છે. જમદગ્નિ અને રેણુકા ઈ બેને પરશુરામના નામથી ઓળખાય. એ પુત્ર સ્વરૂપે જન્મા છે, પ્રાગટ્ય કર્યું છે. આ જમદગ્નિ અને રેણુકા
એમને ત્યાં આદિશક્તિએ પ્રાગટ્ય કર્યું છે પરશુરામ તરીકે. બોલીએ પરશુરામ ભગવાન કી જય. સહસ્ત્રાર્જુનની કથા પણ સંભળાવી છે. એને દત્તાત્રેય ભગવાનનો તપ કરી અને 1000 હાથ માંગ્યા અને એવું આશ્ચર્ય કે ઘણા એવું કરતા હોય કે 1000 હાથ તો એ કેમ રહેતા હશે? 2 હાથ કે 4 હાથ રહી શકે પણ સુવે કેમ? બધી ક્રિયાઓ કેમ કરે? પણ આ તો ભગવાન છે, આવી કથા છે અને એમાં આપણે શંકા ન કરાય. આપણે તો એનો અર્થ એવો સમજાયો છે ભાગવતકારોએ કે 1000 હાથ જેટલું કામ કરી શકે એવું કામ આ કરી શકે, એટલે એને 1000 હાથ કહેવાય. સહસ્ત્રાર્જુને એને પણ પોતાના બળનું અભિમાન હતું. નર્મદા નદીનું પાણી રોકી લીધું અને પાણી ઉપર અને ત્યાં ઉપર કોઈ પાણી જાય જ નહીં. એટલે બાજુમાં છાવણી હતી 10 મુખવાળા રાવણની. ક્યારેક પાણી ઉપર જાય જ નહીં, પણ આને રોકી લીધું ને પાણી. આ મહાબલી સહસ્ત્રાર્જુન. હવે એ રાવણ અને અર્જુન એમની સહસ્ત્રાર્જુન વચ્ચે યુદ્ધ થયું. 10 મુખવાળા રાવણને કેદ કર્યો, પાંજરામાં પૂરી દીધો અને પુલસ્ત્ય મુનિ, એમનું નામ સાંભળ્યું છે ને? આ પુલસ્ત્ય ઋષિ એમને છોડાવ્યો છે સહસ્ત્રાર્જુનને. આ સહસ્ત્રાર્જુન એકવાર જમદગ્નિ ઋષિના આશ્રમમાં આવી ગયો. ભટકતો ઋષિએ સન્માન કર્યું. જમદગ્નિ ઋષિનું એટલું તેજ, એવું દિવ્ય ઐશ્વર્ય, એવું તપ કે એનું અભિમાન ઘટ્યું. સહસ્ત્રાર્જુનને થયું કે આ કેવું ઋષિનું તપ કહેવાય? આ તપ એનું તેજ પોતાને ન દેખાય, પણ રાક્ષસો દૈત્યો એમને દેખાય. એટલે નર્મદા એમાં જમદગ્નિ ઋષિના આશ્રમમાં સહસ્ત્રાર્જુન આવ્યો અને એ પ્રભાવિત થઈ ગયો. એમના આશ્રમમાં કામધેનુ ગાય હતી. સહસ્ત્રાર્જુને હુકમ કર્યો કે આ ગાય એને વાછરડાની સમેત લઈ જાઓ, હાલો. અને પોતાની મહિષ્મતી નગરીમાં લઈ ગયા. પછી પરશુરામજીને ખબર પડી કે પાછળ ગયા છે. બંને વચ્ચે યુદ્ધ થયું. સહસ્ત્રાર્જુન અને પરશુરામ વચ્ચે. અને હવે તો પરશુરામજીનો ગુસ્સો બેકાબુ બની ગયો. આ જ્યારે સંત ઋષિ તપસ્વી એ ગુસ્સો કરે તો પછી એનો કંટ્રોલ નથી રહેતો. આ સહસ્ત્રાર્જુનને પકડી પરશુરામે અને એનું માથું કાપી નાખ્યું. અને 10,000 દીકરા સહસ્ત્રાર્જુનના એમને દૂરથી જોયું. અને એ તો એટલા બધા આ કતલથી બી ગયા કે ભાગી ગયા. જમદગ્નિ ઋષિ એમની પાસે પરશુરામજી આવ્યા. ગાય અને વાછરડાને લઈ આવ્યા.
પિતાએ જમદગ્નિ ઋષિએ કહ્યું, બેટા તમારે પ્રાયશ્ચિત કરવું પડશે. રાજાનો વધ ન કરાય. એ તો રાજા હતા. પરશુરામજીએ 1 વર્ષ સુધી વનમાં જઈને તપ કર્યું છે. વાલા ભક્તો, આ સહસ્ત્રાર્જુનના 10,000 દીકરાઓ એ દૂરથી જોયું હતું ને, એના પિતાની કતલ, એનો બદલો લેવા માટે, બદલો લેવાની ભાવના ન રાખવી એવું ભાગવતકારો શીખવે છે. અને નહીતર તપનું પણ ફળ નથી મળતું જો બદલો લેવાની ભાવના ઉત્પન્ન થાય તો. એટલે આ 10,000 દીકરાઓ બદલો લેવા માટે આવ્યા. તોડ ભાંગ કરી નાખી જમદગ્નિ ઋષિ એમનું માથું કાપી અને લઈ ગયા. હવે પાછી એવી થઈ તકરાર. પરશુરામજી આવ્યા, એને ખબર પડી, એ તો પાછા ગયા ત્યાં. અને 10,000 જે દીકરાઓ હતા ને એના મસ્તકોનો ઢગલો કરી દીધો. એવડો મોટો ડુંગર જેવડો 10,000 માથા ખોપરીઓ, એનો ઢગલો કેવડો મોટો થાય, પર્વત જેવો. અને લોહી કેટલું નીકળે, નદીઓ વહેવા માંડી. આવું પરશુરામજી પરાક્રમ કરી શક્યો. આવા ક્રોધી પરશુરામજી હતા. અને પછી પોતાના પિતા જમદગ્નિ એનું મસ્તક લઈ આશ્રમમાં આવ્યા. એની માને કહ્યું, માં, આ પિતાને સજીવન કરીશું. એમના શરીરના ઉપર આ મસ્તક પધરાયું. અહીંયા મસ્તક પધરાયું એનું જ, બીજા કોઈનું નહીં. અગાઉ કથામાં આવ્યું હતું ને, બકરાનું મસ્તક, બીજું કોનું? ગણેશજીનું, હાથીનું મસ્તક. પણ અહીંયા આ ભાગવત કથામાં આ પરશુરામજી, હવે એ તો બ્રહ્મ, આ પ્રાગટ્ય પરમ શક્તિનું છે. એ બીજા કોઈનું મસ્તક નહીં, એને મસ્તક. અને પરશુરામજી પણ આદિશક્તિનું જ પ્રાગટ્ય અવતાર હતા. એટલે એમણે પણ સજીવન કરવાની વિદ્યા એને ખબર હતી. એટલે સજીવન કરવાની વિદ્યાથી, એના જ્ઞાનથી પોતાના પિતા જમદગ્નિ એમનો ફરી જીવિત કર્યા છે. હવે એક બીજું પરાક્રમ પરશુરામજી કે એકવાર ઋષિ જમદગ્નિ આશ્રમમાં હતા. રેણુકા એની પત્ની તે રસ્તામાં રાજા ચિત્રરથ એ સ્ત્રીઓ સાથે ક્રીડા કરતો હતો. અને એ જોયું, એને માનસિક વ્યભિચાર થયો આ રેણુકાને. અને આશ્રમમાં આવવામાં મોડું થયું. ઋષિ જમદગ્નિએ જાણી લીધું કે રેણુકાએ માનસિક વ્યભિચાર કર્યો છે. માનસિક રીતે પણ આવું કરાય ને તો એ વ્યભિચાર કહેવાય છે, એમ ભાગવતકારોએ સમજાય છે. પછી તો આશ્રમમાં આવ્યા અને ઉભા રહ્યા. મોઢું થયું ને એટલે પોતે અપરાધી હતા. મોઢું થયું એટલે એમને ઉભા રહ્યા. ઋષિએ તરત એના બીજા દીકરાઓ હતા એને આજ્ઞા કરી કે તમારી માં એણે માનસિક વ્યભિચાર કર્યો છે, એમનું મૃત્યુ કરો. તો કોઈ દીકરાએ માનું કઈ મૃત્યુ કરાય? આ કથા એવી સુંદર, એવી દિવ્ય છે. પણ માં પરમ સિદ્ધાંત એવો છે કે અપરાધી એવો અપરાધ હોય અને પછી પિતાની આજ્ઞા, તો
બીજા દીકરાઓએ નો કઈ કર્યું, પણ પરશુરામજી આવ્યા અને પરશુરામજીને એમના પિતા જમદગ્નિએ હુકમ કર્યો કે આ તમારા ત્રણેય ભાઈઓ અને તમારી માં રેણુકા એને મારી નાખો. એટલે પિતાનો આજ્ઞા, પિતાનો હુકમ એનું પાલન કરવું. અત્યારની વાત જો વાલા ભક્તો, અત્યારે તો પિતા કહેતોય હું એકવાર 10 વાર અનેક વાર કહેતોય શું અભી બોલા અભી સાંભળ્યું આજે અને થઈ જશે, પણ પછી તો જેવી પીઠ થઈ જાય એટલે ભૂલી જાય. અને કોઈ પૂછે કે તમે હમણાં કીધું તું કે હું આવું બધું કરાવી આપીશ અને કેમ તમે નથી કરાવી આપતા, કે તમે કેમ કઈ નથી કરતા, ત્યારે કે હવે હું આવું તો રોજ 1000-1500 જણાને કહું છું, બધા હું કેમ કરાવી શકું. એટલે આવી સ્થિતિ પણ માણસોની હોય છે કળિયુગમાં કે ગેરંટી આપે, ખાતરી આપે તો એ બસ ભૂલી જાય. અભી બોલા અભી એટલે અને પરશુરામજી તો પિતાને આજ્ઞા એના ત્રણેય ભાઈઓને મારી નાખ્યા. એની માં એને પણ મારી નાખી. અને વાલા ભક્તો, પિતા પરશુરામ એના જમદગ્નિ ઋષિ એ તો ખુશ થયા હો કે વાહ બેટા, આવા દીકરો હોય તો દીકરો કહેવાય, નહીતર એ દીકરા નહીં પણ ખાલી જગ્યામાં તમે ખબર હોય તો ભરી દેજો, નહીતર પછી ભરજો. અત્યારે તો પણ તમારા બધાનો આગ્રહ હોય તો અને ભગવાનની કૃપા તો સત્ય વાત છે કે એમાં આવા દીકરા હોય તો દીકરા કહેવાય, નહીતર ખાલી જગ્યા એટલે દીપડા. દીપડા ખાઈ જાય મા બાપને, મા બાપ વિરુદ્ધનું જ કાર્ય કરે. અને પરશુરામજી એને પિતાએ કહ્યું બેટા તમારે જે માંગવું હોય માંગી લ્યો. ત્યારે પરશુરામજી તો પ્રાગટ્ય હતું ને પરમ શક્તિનું, એટલે એમણે માગ્યું કે મારી માં અને ત્રણેય ભાઈઓ એને તમે જીવિત કરી દો અને એને એવું પણ કરો કે એને યાદ ન રહે કે મેં એના મૃત્યુ કર્યા હતા, નહીં તો પૂર્વગ્રહ કાયમ રહેશે, અનબન રહેશે. એટલે એ સ્મૃતિ પણ ન રહે એવું કરીએ ઋષિએ, જમદગ્નિ ઋષિએ. એટલે પરશુરામજીની તો ઘણી લાંબી કથા, એટલી બધી લાંબી અને બહુ પરાક્રમ કર્યા છે વાલા ભક્તો. આ પરશુરામજી અને એવું પણ કથામાં આવે છે ને કે 21 વાર આખી પૃથ્વી એને ક્ષત્રિય વગરની કરી દીધી હતી. આ પરશુરામજી એમનું પ્રાગટ્ય, એમની કથા એ આપણે એટલા માટે વિગતવાર કહી છે કે આ કથા આપણે આદ્યશક્તિમાં એમને સંભળાવવાનો સંકલ્પ છે. બીજા રાજાઓ ઘણા થયા પરશુરામના વંશમાં અને બ્રાહ્મણ કુળ એનું પ્રાગટ્ય શરૂ થયું
અને એના વંશમાં નહુસ અને યયાતિ એ જન્મ થયો છે. યયાતિના વંશમાં આ ભરત યયાતિ એને એકવાર શુક્રાચાર્યની દીકરી દેવ્યાને કુવામાં પડી હતી કોઈ પણ રીતે, તો ત્યાંથી એને હાથ પકડીને દેવ્યાને બહાર કાઢી અને દેવ્યાને મોહિત થઈ ગઈ. લગ્નનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો. યયાતિ રાજા સાથે લગ્ન થયા. શુક્રાચાર્યએ ભેગી એક દાસી મોકલી હતી, એનું નામ શર્મિષ્ઠા. શર્મિષ્ઠા એની સાથે સમાગમ ન કરવો એવી શરત રાખી હતી, પણ શર્મિષ્ઠાએ સામેથી જ પ્રસ્તાવ કર્યો હતો અને યયાતિ રાજાએ શરતનો ભંગ થયો અને દેવયાનીના 2 પુત્ર, શર્મિષ્ઠાના 3 પુત્ર, આમ યયાતિ રાજાને કુલ 5 પુત્ર અને 2 પત્નીઓ થઈ છે. શુક્રાચાર્ય એને ખબર પડી કે રાજા યયાતિએ મારી દીકરી સાથેના લગ્નની શરતનો ભંગ કર્યો છે, શર્મિષ્ઠા નામની દાસી સાથે સમાગમ કર્યો છે, એટલે એને શ્રાપ આપ્યો શુક્રાચાર્યએ કે તમે વૃદ્ધ થઈ જાઓ. એટલે એ વૃદ્ધ થઈ ગયા. પછી શ્રાપને હળવો કર્યો. સત્ય વાતની ખબર પડી કે શર્મિષ્ઠાએ સામેથી જ પ્રસ્તાવ કર્યો હતો, એટલે યયાતિ રાજા એને કોઈ જો યુવાન આપે તો પાછું એ યુવાન બની શકે અને ભોગવી શકે. યયાતિ રાજાએ એના મોટા પુત્ર યદુ એને કહ્યું કે મારું બધું તને જ મળવાનું છે, તું ઉત્તરાધિકારી કહેવાય, મોટું સંતાન, તો તું મને યુવાની આપ. પણ એમણે યુવાની આપી નહીં. મોટા પુત્ર બીજા પુત્ર નહીં પૂછ્યું, 5 હતા ને, એમાં સૌથી નાનો પુત્ર હતો પુરુ. એને કીધું પિતાજી એમાં શું, લાવો સંકલ્પ કરું છું અને મારી યુવાની તમને આપું છું. એટલે નાનો પુત્ર પુરુ એમણે યુવાની આપી પિતા યયાતિને, અને યયાતિ રાજાએ 2000 વર્ષ સુધી યુવાન રહી અને ભોગ ભોગવ્યા છે. પણ ભોગ ગમે એટલા ભોગવીએ ને એમાં સંતોષ નથી થતો. અંતે તો ભોગ છોડવા જ પડે. વૃદ્ધત્વ આવે પછી તો યયાતિ રાજાએ યુવાની પાછી આપી દીધી પુરુ નામના નાના દીકરાને, અને પોતાની બધી સંપત્તિ, આખું રાજ્ય એમને આપી દીધું નાના દીકરા પુરુને. અને મોટો દીકરો યદુ એને કાંઈ ન આપ્યું, ઉલટાનો શ્રાપ આપ્યો કે તને કોઈ જન્મમાં રાજા બનવા નું નહીં થાય, તું ક્યારેય રાજા નહીં બની શકે. ભલા ભક્તો, આ યદુના વંશમાં આ કૃષ્ણ જન્મ પ્રાગટ્ય કર્યું અને પુરુના વંશમાં પાંડવો જન્મ પ્રાગટ્ય કર્યું. આખી પૃથ્વી એની સંપત્તિ, એની સ્ત્રીઓ સુંદર બધી એ મળે તો પણ એ સારા સુખ એ ભોગવવામાં તુષ્ટિ થતી નથી. એવો સિદ્ધાંત સ્થાપિત કર્યો અને પુરુના વંશમાં પાંડવો થયા. યદુ
એના વંશમાં કૃષ્ણ એને ક્યારેય નથી રાજા બન્યા. એ એના વંશોની કથા કરી. દુષ્યંત રાજા એના વંશમાં થયા. દુષ્યંત રાજાની કથા પણ સંભળાવી. દુષ્યંત રાજાએ શકુંતલા સાથે ગાંધર્વ લગ્ન કર્યા અને એને સમય જતા ભરત નામનો દીકરો થયો. શકુંતલા પાછી રાજા પાસે આવી, દુષ્યંત પાસે, અને કહ્યું હું તમારી પત્નીને આ તમારું બાળક પુત્ર છે. દુષ્યંતે કહ્યું અહીંયા આવીને બધા એવું જ કહે, કારણ કે મારી પાસે સંપત્તિ ને રાજ્ય છે ને બધું. પણ આ તો ભાગવતની કથા થાય, એમાં સત્ય કોઈ છુપાઈ ન શકે. આ ભાગવતની કથા એ સત્યનો અમલ થાય જ. એટલે વાલા ભક્તો, આકાશવાણી થઈ અને સ્વીકાર કરવો પડ્યો છે. આ ભરત એ આ ભાગવતમાં 3 ભરત આવ્યા. એક રામજીનો ભાઈ ભરત, બીજો ગંડકી નદીમાં ઈ ભરત, જળ ભરત, અને આ ત્રીજો ભરત. આ દુષ્યંતે સ્વીકાર્યો એનો પોતાનો પુત્ર ગાંધર્વ લગ્ન એના ફલ સ્વરૂપનો. અને એ બહુ પરાક્રમી થયો ભરત. ઘણા અશ્વમેઘ યજ્ઞો કર્યા અને ઘણું દાન, દરરોજ 13,084 ગાયોનું દાન એ આપતો હતો. આ ભરત એમાં ભારદ્વાજ વાતિજ નામનો પુત્ર અને એના વંશમાં એક રંતિદેવ થયા. આ રંતિદેવને પણ દિવ્ય કથા સંભળાવી છે. એમને બહુ તપ કર્યું, 48 દિવસ ઉપવાસ કર્યા. ભગવાન એની પરીક્ષા કરવા આવતા. 49ના દિવસે થોડો ખોરાક મળ્યો, ખીર, શીરો, જળ મળ્યું. પણ એ ગ્રહણ કરવા ગયા ત્યાં તો ભગવાન આવ્યા બ્રાહ્મણના વેશમાં, બધું આપી દીધું. જળ 49ના દિવસે ગ્રહણ કરવા ગયા પણ પ્રભુ ચાંડાલના વેશમાં આવ્યા અને જળ પણ આપી દેવું પડ્યું છે. આ દિવ્ય કથા રંતિદેવ એમની. અને પ્રભુએ પછી દર્શન આપ્યા છે રંતિદેવને. દિવ્ય બોધ, એવો ઉત્તમ બોધ આપ્યો છે. અને જે સાધુ છે, સંત છે, પરોપકારી છે, એને ક્યારેય કઈ તકલીફ પડે નહીં. એને કુદરતની બહુ કૃપા થાય. અને એ સમજાવવા માટે એવો બોધ આપ્યો છે. સોનાને લાગે ક્યાંથી કાટ, સંસારી મનવા સોનાને લાગે ક્યાંથી કાટ. લોઢું આ કટાઈ જાય, તાંબુને લોઢું થાય. મેળી લાવાય રામા, જાતે ખવાય જાય. સોનાને કોઈ ન ઉજાડ, સંસારી મનવા સોનાને લાગે ક્યાંથી કાટ. સોનું ના સડતું કદી હલકી ધાતુ ના પગડે. સોનાનું સતના બદલે, સોનાનું પટના બદલે, બદલે પામે ને એનો ઘાટ. સંસારી મનવા
જન્મ જન્મ થાય, શરીર બદલે, પણ આત્મા એ ક્યારેય દૂષિત ન થાય એમ કહેવામાં આવ્યું છે. એટલે સંતો એ સોનું સ્વરૂપ કહેવાય છે, એને ક્યારેય તકલીફ ન પડે. વાલા ભક્તો, આ જરાસંઘ એમની ઉત્પત્તિ થઈ. બૃહદ્રથ રાજા એમને બે બાળકો, બે પત્ની હતી. સંતે ફળે બેને અડધો અડધો ખવડાવી, એટલે બેને અડધા અડધા શરીર જેનીમાં પછી ફેંકાવી દીધા. જરા નામની રાક્ષસી એમણે બંને આ પાર્ટ શરીરના એને ભેગા કર્યા, એટલે એનું નામ જરાસંઘ પડ્યું છે. પાંડુ એમના પરિવારની કથા સંભળાવી. યુધિષ્ઠિર, ભીમ, આ પાંડુ એને પણ એના જેવા દીકરાઓ અને એના બધાના લગ્ન એની કથાઓ સંભળાવી છે. ભાગવતકારો આપણને આ તબક્કે પણ બોધ આપે છે કે પરોપકાર કરવો, બીજાની ઉપર ઉપકાર કરવો ભાઈ, તો ભગવાન તમને મદદ કરે. दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम. किए जाते जग में भलाई का काम तेरे दुख दूर करेंगे राम. બીજાને મદદ કરો તો ભગવાન તમને મદદ કરે છે. ઘણા એવું કહેતા હોય કે પછી બીજાને મદદ કરતા રહી તો આપણે પછી બેકાર થઈ જાય, પછી આપણને કોઈ કઈ ન આપે તો આપણું જીવન બરબાદ થઈ જાય. આવા મિથ્યા ભય એ ભાગવત દૂર કરે છે. ભાગવત છે એ શ્રદ્ધા જાગૃત કરે છે. વાલા ભક્તો, બધા રાજાઓની ઉત્પત્તિ, એના વંશ, એને કેટલા કેટલા સમય સુધી રાજ્ય કર્યા એ બધી કથા સુખદેવજીએ પરીક્ષિતજીને સંભળાવી છે. અને એટલે સુધી કે સૂર મહિષા એના સંતાન દીકરીઓ એમની કથા સંભળાવી. તે વખત પોતાની સાતેય દીકરીઓને વાસુદેવ સાથે પરણાવી હતી, એની કથા સંભળાવી છે. દંતવક્ર શિશુપાળનો આ અવતાર વાસુદેવ દેવભાગ એના પુત્રો એની કથા સંભળાવી. વાલા ભક્તો, આ બધા વંશ એમાં દેવકી 7 પત્નીઓ ઉપરાંત પણ વધારાની પત્ની હતી વાસુદેવને. અને પ્રભુ બાળકૃષ્ણ આ વંશમાં પ્રગટ થયા છે.
વૈવસ્વત મન્વંતર એમાં પંડિતોએ આ દિવ્ય વંશોની કથાઓ સુખદેવ પ્રભુએ પણ કથાઓ સંભળાવી છે. વાલા ભક્તો, કંસ એની કાકાની દીકરી દેવકીને ખૂબ જ પ્રેમ કરતો હતો અને લગ્ન કરાવ્યા. દેવકી વાસુદેવને ઘણો મોટો દાયજો આપ્યો. કંસ પોતે મૂકવા ગયો દેવકીને વાસુદેવને પાદર સુધી વળાવવા. પોતે ડ્રાઇવિંગ એટલે રથ ચલાવતો હતો. આટલો બધો પ્રેમ. પણ વાલા ભક્તો, આ ભગવાનની લીલા તો જુઓ. ભગવાનની લીલા એવી કે એટલો મોટો પ્રેમનો દરિયો અને પલવારમાં ક્ષણ માત્રમાં એ આખો દરિયો સુકાઈ ગયો. આકાશવાણી થઈ પાદરમાં કે અરે ઓ મૂર્ખ કંસ, તું જે દેવકીને આટલો પ્રેમ કરે છે, જાતે વળાવવા આવ્યો છો. આજ દેવકીનું 8મું સંતાન એ તારો કાળ છે, તારું મૃત્યુ કરશે. હવે તો કંસ દુઃખી સુખી થઈ ગયો. દેવકીને મારી નાખવા તૈયાર થયો. વાસુદેવ સમજાવે છે કે તમે તો ભવિષ્યના રાજકુમાર છો, તમારે આવો ભય ન રાખાય. ભવિષ્યની વાત એનાથી અત્યારે શા માટે તમે વધ કરો છો? વાસુદેવ કંસને ઘણું સમજાવે છે અને ખાતરી આપે છે કે જેટલા સંતાન થશે એ બધાય સંતાન તમને આપી દેશે અને તમારા કબજામાં અમને રાખો. દેવકી વાસુદેવ એમને અને મૃત્યુ એનાથી બીવું નહીં, ડરવું નહીં. મૃત્યુ તો અફર થાય જ. પણ બુદ્ધિમાન માણસ હોય, બુદ્ધિમાન, તો એમને જરા સાવચેતી જેટલી રખાય એટલી રાખવી. આવી રીતે બહુ વાસુદેવજીએ સમજાવ્યું અને કેદમાં રહ્યા. પહેલું સંતાન થયું કીર્તિમાન. આ કીર્તિમાન એ વાસુદેવ દેવજીએ સોંપી દીધું અને વિનંતી કરી. એના વચ્ચે બધાએ વિનંતી કરી કે મહારાજ, આ તો પહેલું સંતાન છે, તમે એને આપી દો. ત્યારે કંસ એમણે તો પહેલું સંતાન આપી દીધું. તમે આનંદ કરો, ઉત્સવ મનાવો. અને કંસ એ પણ ઉત્સવ મનાવે છે. હવે દેવોને, આદિશક્તિને એમને થયું કે આ કંસ આ જુલમ કરવાને બદલે આવા ધર્મના કામ કરશે તો પછી એનું મૃત્યુ કેમ કરવું? એટલે ક્યાં તો એવી ચિંતામાં નારદજી પધાર્યા. નારાયણ 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 અને પ્રભુને આજ્ઞા માંગી. નારદજી અને પ્રભુ આજ્ઞા કરી. નારદજીને રજા આપી. નારદજી કંસ એમના સમક્ષ પ્રગટ થયા. નારદજી એમણે કંસને કહ્યું, મહારાજ, આ શું કરો છો બધા? ત્યારે કંસે કહ્યું કે બધા ઉત્સવ મનાવે છે, પેલું સંતાન હતું, મેં એમને પાછું આપી દીધું. એટલે અને ત્યારે પણ નારદજી કહે
એમને તો સંતાન પ્રાપ્તિ થઈ, એ તો ઉત્સવ મનાવે, પણ તમે તો કંસે કીધું કેમ મારે ન કરાય ઉત્સવ આનંદ? પણ નારદજી કે મહારાજ તમે મોટામાં મોટું જોખમ કરો છો. આ પેલું સંતાન છે. કંસે કીધું હા. ઈ કે જો તો એમાં કઈ લખ્યું છે આ પેલું? ઈ કે ના. તો બીજો કોઈ પુરાવો છે, આધાર, પ્રમાણ કે આ પેલું સંતાન છે? ઈ કે ના. તો આકાશવાણી થઈ ગઈ તો પેલું ઉપરથી ગણવાનું કે નીચેથી, એવું કઈ કીધું તું આકાશવાણીમાં? કંસ કે ના. તો ઉપરથી જો ગણતરી કરે કોઈ તો આ પેલું, બીજું, ત્રીજું, ચોથું, તો આવડો કેટલામું કહેવાય? 8મું સંતાન. જો ઉપરથી ગણતરી કરે આંગળા કેટલા? કે 5. અંગૂઠાથી ગણીએ તો છેલ્લી આંગળી 5મી કહેવાય, છેલ્લી આંગળીથી ગણીએ તો અંગૂઠો એ 5મો કહેવાય. હવે ગણતરી ક્યાંથી કરવી? એમાં તમે માર ખાઈ જાશો. મહારાજ આ ભૂલ તમે કરશો. ત્યારે નારદજીએ 8 પાંખડી વાળું કમળ અંતરિક્ષમાંથી મગાવી સંકલ્પ કરીને અને પછી એ કમળ એની ગણતરી કરવાની કહી કે અહીંથી ગણતરી કરો. આ પહેલું, બીજું, ત્રીજું, ચોથું, 5મું, 6ઠું, 7મું અને આ 8મું. જો અહીંથી ગણતરી કરો તો એની પછી એ 8મું થાય. હવે અહીંથી ગણતરી કરો આગળથી તો આ પહેલું, બીજું, ત્રીજું, ચોથું, 5મું, 6ઠું, 7મું અને આ 8મું. તો પહેલા જે પહેલું હતું એ 8મું. ગણતરી ક્યાંથી કરવી? ધીસ ઇઝ ધ મેઇન પોઈન્ટ. એમ કરીને આવી રીતે વાલા ભક્તો નારદજી એમણે પ્રભુની કૃપાથી લીલા કરી. કંસે કહ્યું તો પછી મારે ભૂલ ન કરાય, લઈ આવો. અને ક્રૂરતાથી મારી નાખ્યું એ પેલું બાળક એમને. અને પછી તો સુસેન, બીજું ભદ્રસેન, રજુ, સંવર્ધન, ભદ્ર, આમ 6 સંતાનો મારી નાખ્યા. આ 6 સંતાનો હતા ને એ અગાઉના જન્મમાં હિરણ્યકશ્યપના પુત્રો હતા. હવે 7મો ગર્ભ રહ્યો અને પ્રભુએ એ શંકરસણથી રોહિણીજીના ગર્ભમાં પધરાવી દીધું. આ 7મો ગર્ભ. હવે એવી જાહેરાત કરી કે 7મો ગર્ભ સ્રવી ગયો. એટલે પછી કંસને પણ અભિમાન વહી ગયું કે મારો કેટલો ભાઈ જો ગર્ભ એ પણ બી અને સ્રવી ગયું. હવે તો જે આવશે યાદ એવું તો પાકું. એટલે બહુ ચોકીદારો કડક રાખ્યો અને પ્રભુએ ગર્ભમાં પ્રવેશ કર્યો છે. આદિશક્તિ અને પૃથ્વી ઉપરના વાતાવરણ બધા પ્રભુમય થઈ ગયા. અને બ્રાહ્મણોના યજ્ઞકુંડમાં અગ્નિ એની મેળે મેળે ઉત્પન્ન થવા લાગ્યા. અને રાત્રે પણ કમળ ખીલવા માંડ્યા. રાત્રે કમળ નો ખીલે અને પર્વતો પણ અચેતન ડોલવા લાગ્યા. અચેતન તત્વોમાં પણ ચેતન આવી ગયું. સ્વર્ગમાં પણ દુદુંબી નાદ થયા.
ગંધર્વો, કિન્નરો, શુદ્ધ મુનિઓ, ચારણ વૃંદો, વિદ્યાધરો પ્રસન્ન થઈ અને નાચવા લાગ્યા. પરમાત્માએ ગર્ભમાં પ્રવેશ કર્યો ને એની અસર. અને કંસને ખબર પડી ગઈ કે આ પ્રભુએ આ પ્રવેશ કર્યો છે. એને એવો વિચાર આવ્યો કે હવે મારી નાખું દેવકીને તો જન્મે જ નહીં, પણ આ તો પ્રભુ છે, એનું પ્રાગટ્ય, એની લીલા હોય તો એને કોઈ પહોંચે. માયાએ એવો વિચાર આવ્યો પાછો કંસને કે મારે શું કામ જીવવું જોઈએ અત્યારથી, એ આવશે ત્યારે જોશો. આઠમા બાળક એટલે ન માય. દેવો, શંકર, આકાશના બધા એમને પ્રભુએ ગર્ભોધાન કર્યું. શુક્રાચાર્યનો શ્રાપ હતો કે તમારે ગર્ભાધાન કરવું પડશે. એટલે ગર્ભમાં પ્રભુએ પ્રવેશ કર્યો. અને વાલા ભક્તો બધા પ્રાર્થના કરી છે. સત્યવ્રત, સત્ય પરમ, ત્રિસત્યમ, સત્ય છે યોનિ, નિહિતમ ચ સત્ય, સત્યસ્ય સત્યમૃત, સત્ય નેત્ર, સત્યાત્મિક ત્વામ શરણમ પ્રપદ્યે. એટલે પ્રભુ તમે સત્ય છો, સત્ય એ જ તમારું સ્વરૂપ છે. અને તમને પામવા માટે સત્ય એનો જ આશરો લેવો પડે, સત્યના રસ્તે ચાલવું પડે. પ્રભુ એવી પ્રાર્થના કરી છે અંતઃકરણ પૂર્વક. અને ચતુર્ભુજ સ્વરૂપમાં દર્શન દીધા છે દેવકી વાસુદેવજીને. અને વાસુદેવજીએ કહ્યું પ્રભુ હું તો કૃતકૃત્ય બન્યો છું. પ્રભુ પોતે બોલ્યા કે તમે મારું સ્મરણ કરજો, મારું ચિંતન સતત કરજો. હે વાસુદેવ, હું બાળ સ્વરૂપ ધારણ કરું એટલે તમે મને ગોકુળમાં લઈ જાજો. ત્યાં યશોદાની પાસે મને મૂકી અને ત્યાંથી બાળકીને લઈ આવજો. એટલે વાલા ભક્તો હવે પ્રભુ પોતે આ બાળ સ્વરૂપ ધારણ કરે છે, આદિશક્તિ. અને પ્રભુ પધારે એટલે માયા પણ મદદ કરે છે. ઓટોમેટિક માયાના કારણથી બેડીઓ તૂટી, દરવાજા ખુલી ગયા, ચોકીદારોને ઊંઘ આવી ગઈ. અને એક ટોપલા જેવું ને માયાના કારણથી આવ્યું. અને વાસુદેવજી એ ટોપલામાં પધરાવી આ બાળ સ્વરૂપને અને ગોકુળ તરફ રવાના થાય છે. ચંદ્રદેવને રાત્રે દર્શન દીધા છે. પ્રભુએ સૌથી પહેલા એ રામ અવતારમાં વચન આપ્યું છે, એનું પાલન કર્યું છે. એવી વરસાદ, એવી વીજળી. હવે એના કારણથી એવું વાવાઝોડું પણ શેષ સ્વરૂપ એ પ્રભુ એ ટોપલામાં છે, એની રક્ષા કરવા હાજર થઈ ગયા છે. યમુના મહારાણી એ પ્રભુનો ચરણ સ્પર્શ કરવા ઉપર આવે છે. પણ પ્રભુને ખ્યાલ આવી ગયો, વાસુદેવને ગળા સુધી પાણી પહોંચી ગયું. પ્રભુએ ટોપલામાંથી પગ લાંબો કર્યો પાછળથી અને ચરણ સ્પર્શ કરાવ્યા છે. અને વાલા ભક્તો રસ્તો થઈ ગયો. બધી નદીઓને પણ ગર્વ થયો કે અમારી જ્ઞાતિમાં એક નદીને પ્રભુનો ચરણ સ્પર્શ થયો છે.
આવું અભિમાન કરાય ભાઈ. કોઈને કઈ જ્ઞાતિમાં, મિત્રોમાં, સર્કલમાં, સગા સંબંધીમાં કઈ સત્તા મળે, હોદ્દો મળે, કઈ અમૂલ્ય પ્રાપ્તિ થાય તો એનું અભિમાન કરે કે આ અમારી જ્ઞાતિના. પણ કોઈ ચોરી કરે, કપટ કરે, લૂંટ કરે, ઝઘડા કરે, તકરાર કરે તો એનું નો અભિમાન કરાય, તેનું નામે ન લેવાય કે અમારી જ્ઞાતિમાં આવું આવું કરનારા છે. અને પ્રભુ વધારે તો માયા એ મદદ કરે. એટલે વાસુદેવ એ તો પહોંચી ગયા. પ્રભુ એમના સૂચનથી યશોદાની પાસે બાળકીઓ લઈ આવ્યા. એ માયા હતી. માયા આવી એટલે બંધન પાછા આવી ગયા. કંસને ખબર પડી એ તો બાળકીઓ છતાં પણ એને ક્રૂરતાથી મારી નાખવા માટે અતિશય બળ વાપરી અને માયા એને મારવા માટેનો પ્રયત્ન કર્યો છે. એ માયા એ આકાશ માર્ગે જતી રહી અને કહેવા લાગી, અરે ઓ મૂર્ખ કંસ, આ દેવકીનું આઠમું સંતાન તારો કાળ જન્મી ચૂક્યો છે અને ગોકુળમાં પહોંચી પણ ગયો છે. યોગ માયા એ આજે પણ વૈષ્ણવ દેવી સ્વરૂપે બિરાજમાન છે. ભક્તોને મદદ કરે છે. એ આ વૈષ્ણવ દેવી ત્યાં પણ અને એ સાક્ષાત આદિશક્તિનું પ્રાગટ્ય કહેવાય છે અને ભક્તોને મદદ કરે છે. કંસ હવે ચિંતામાં, એને ભલે ચિંતા કરે એના કાળની, યશોદા એમની પાસે પહેલા તો જોઈ ગયા હતા. એમના નણંદ નંદ બાવાના બહેન સુનંદા દેવી પાળકી હતી એટલે કઈ નો જાહેરાત કરી. પછી પાછા આવ્યા અને જોયું તો બાળક પુત્ર અને સુનંદા દેવી હરખમાં ને હરખમાં વધામણી આપવા જાય છે. ભાઈ, આ તમને લાલો ભયો નંદ બાવાએ તો પોતાનો નવલખો અથવા અમૂલ્ય એવો હાર કાઢી અને આપી દીધો. વધામણી સારા સમાચાર કોઈ આપે ને તો એમને વધામણી અને મીઠું મોઢું કરાવવાનો ત્યારથી રિવાજ થયો છે. અને આપણે બધા હવે વાલા ભક્તો આ દિવ્ય કથા એ આપણે નંદાલયમાં બધા હાજર થયા અને બધા ઉત્સવ મનાવવા લાગ્યા છે. પ્રભુનું પ્રાગટ્ય થયું. નંદ ઘેરા નંદ ભયો, નંદની ઘરે આનંદ થયો અને યશોદા કો લાલો ભયો. આપણે પણ કથામાં પછી ઉત્સવ કરવા જવાનું છે, પણ છતાંય આ કથાના માધ્યમથી આપણે પણ આદ્યશક્તિ માને રાજી કરવા ઉત્સવ મનાવીએ. તમે પણ સાથે બોલજો. એ આનંદ મંગ ભયો, જય હો નંદલાલ કી. આનંદ મંગ ભયો,
जय हो नंदलाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गोकुल में आनंद भयो जय यशोदा लाल की गोकुल में आनंद भयो जय यशोदा लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की जय हो नंदलाल की जय यशोदा लाल की गोकुल में आनंद भयो जय यशोदा लाल की आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की द्वापर युग में जन्म लियो प्रभु बालक लीला मधुर कियो द्वापर युग में जन्म लियो प्रभु बालक लीला मधुर कियो हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की ये गौए चराने आयो ये गौए चराने आयो जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की पूनम के चंद्र जैसी शोभा है बाल की पूनम के चंद्र जैसी शोभा है बाल की भक्त के आनंद कंदा भक्त के आनंद कंदा जय हो यशोदा लाल की जय हो यशोदा लाल की जय हो गोपाल की आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की અને વાલા ભક્તો બહુ આનંદ ઉત્સવ આ ગોકુળમાં નંદાલયમાં હો ગોવિંદ ગોકુલ આયો ગોવિંદ ગોકુલ આયો ગોવિંદ ગોકુલ આયો गोविंद गोकुल आयो लड्डू दिने पेंडा दिने और दिनी लापसी स्वागत को लड्डू दिनो पूरन को लापसी गोविंद गोकुल आयो गोविंद गोकुल आयो इत गोकुल उत मथुरा नगरी इत गोकुल उत मथुरा नगरी बीच बहत है जमुना गहरी बीच बहत है जमुना गहरी गोकुल में सुख मथुरा में दुख गोकुल में सुख मथुरा में सुख कंस को मुख कुमलायो जी कंस को मुख कुमलायो जी गोविंद गोकुल आयो गोविंद गोकुल आयो
ग्वालन को हाथी घोड़ा पूरन को लापसी नंद घेरा नंद भयो यशोदा को लालो भयो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की देवकी जी को जायो कन्हैया वासुदेव जी को प्यार कन्हैया देवकी जी को जायो कन्हैया वासुदेव जी को प्यार कन्हैया माता पिता के संकट टाड़ियो रे माता पिता के संकट टाड़ियो रे आयो गोविंद गोकुल आयो गोविंद गोकुल आयो गोविंद गोकुल आयो कंस पूतना को मारे कन्हैया कंस पूतना को मारे कन्हैया गोपिका को तारे कन्हैया गोपिका को तारे कन्हैया माता पिता नो संकट टाड़ियो रे माता पिता नो संकट टाड़ियो रे गोविंद गोकुल आयो गोविंद गोकुल आयो गोविंद गोकुल आयो लड्डू दिने पेड़ा दिने और दिनी लापसी लड्डू दिने पेड़ा दिने और दिनी लापसी ग्वालन को लड्डू दिनो पूरन को लापसी नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की जय हो यशोदा लाल की जय हो नंद लाल की गोविंद गोकुल आयो गोविंद गोकुल आयो वाला भक्तो આપણે આ દિવ્ય ઉત્સવ મનાવવાનો અને બધાય ભક્તોએ અહીંયા હાજર હોય એમને પણ પ્રસાદ બધાએ લેવાનો અને પ્રસાદ લીધા વગર કોઈએ જવાનું નથી બોલે કૃષ્ણ કનૈયા લાલ की जय आद्य शक्ति मात की जय भागवत स्वरूप भगवान की जय। हे परमात्मा हे परम कृपाळु हे दादा गोविंद गोकुल आयो हे भागवत स्वरूप भगवान हे प्रभु